ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। वटुर्वादे गेहि वा यथिरपि जटी वा दतितरो। वटुर्वा गेहि वा यतिरपि जटी वा दतितरो। नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति। नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति। यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीयं पशुपते। यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते। ददीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि। ददीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि। गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा शिखरे। गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा शिखरे। जले वा वह्नौ वा वसतु वसते किं वद फलम्। जले वा वह्नौ वा वसतु वसते किं वद फलम्। सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे। सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे। स्थितं चेत् योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी। स्थितं चेत् योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी। असारे संसारे निज भजन दूरे यदधिया। असारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया। भ्रमन्तं मामन्धं परम कृपया पातुमुचितम्। भ्रमन्तं मामन्धं परम कृपया पातुमुचितम्। मदन्यः को दीनः तव कृपण रक्षाति निपुणः। मदन्यः को दीनः तव कृपण रक्षाति निपुणः। त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते। त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते। प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धु पशुपते। प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धु पशुपते। प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयो। प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुस्त्वमनयोः। त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः। त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः। प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरिणः। प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः। उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि
भवद्ध्यान विमुखा उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवद्ध्यान विमुखा दुराशा भूयिष्ठा विधिलिपमशक्तो यदि भवान् दुराशा भूयिष्ठा विधिलिपमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनख मुखेनैव सुललितं कथं वा निर्यत्नं करनख मुखेनैव लुललितम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदाशुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो मृगस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। पत्तावदु मंत्रम सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। யார் ஒருவன் நிதித்தியாசனத்திலே ஈடுபட்டுக் கொண்டு உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுடைய சொரூபத்தை என்றால் என்னுடைய சொரூபத்தை திரும்ப 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 அதிலேயே இருந்து பழகக்கூடியவனாய் யார் அந்த உண்மையை உணர்கிறாரோ அவர் பரமம் பிரம்ம யாதி அந்த பரமாத்மாவாகவே அவன் ஆகி எப்படி அந்த ஞானமானது உணரப்படுகிறது அவனால்? முதல் நிலையிலே தன்னை ஆத்மானம் சர்வபூதஸ்தம் தன்னை எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் இருப்பதாக பாவித்துக் கொள்கிறேன் என்றால் இதற்கு பாவம் என்றால் அறிவாக இருக்கிறது. தன்னை எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் இருப்பவனாக அறிந்து கொள்கின்றான். சம்பஷ்யன் பார்க்கிறான். இரண்டாவது நிலையிலே ஆத்மனி சர்வபூதானி தன்னிடத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளையும் சம்பஷ்யன் பார்க்கிறான். யாருக்கு இந்த அறிவு எப்பொழுது ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது பிரம்மனாகவே ஆகின்றான். இதை தவிர வேறு ஒரு காரணம் பிரம்மனை அடைவதற்கு இந்த உலகத்திலே இல்லை. அந்நேன ஹேதுனா இந்த அறிவை தேடுவதற்கு இந்த அறிவை தவிர இந்த தியானம் நேரடியான தியானத்தை தவிர வேற ஒரு ஹேது வேற ஒரு உபாயமானது இந்த உலகத்தில் இல்லை. தன்னை எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் பார்க்கிறான். தன்னிடத்தில் எல்லா ஜீவராசியும் அப்படி என்றால் நேற்று நாம் இரவு பார்த்தோம். தன்னிடத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளையும் பார்க்கிறான். தன்னை எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தில் தன்னை எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் பார்த்தல் என்றால் ஒருவேளை ஆகாசத்தை நாம் பேசுவதாக எடுத்துக்கொண்டால் நானே எல்லா பாத்திரங்களிலும் இருக்கின்றேன், எல்லா வஸ்துக்களுக்குள்ளும் நானே இருக்கின்றேன். வீட்டுக்குள்ளே நான் தான் இருக்கின்றேன்,
கட்டடங்களுக்குள்ளே நான் தான் இருக்கின்றேன். பெரிய பெரிய திரைக்குள்ளும் நான் தான் இருக்கின்றேன். பெரிய பெரிய பாத்திரங்களுக்குள்ளும் நான் தான் இருக்கின்றேன். எல்லா உயிரினங்களுக்கு உள்ளும் நான் தான். ஆகாசம் என்பது ஒன்றுதான், அது எல்லாவற்றுக்கு உள்ளும் வியாபிக்கும். இப்ப இதை சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன கேள்வி வரலாம் என்றால், உடலுக்குள்ளே ஆகாசம் இருக்கிறது. அப்பொழுது பிரம்மனை உடலானது தாங்குகிறது என்று சொல்லலாமா? பிரம்ம தத்துவத்தை உடலானது தாங்கி வைத்திருக்கின்றது. அதனால் பிரம்மனானவன் உடலிலே வியாபித்திருக்கிறான். உடனடியா உபனிஷம் சொல்லிவிட்டது, உடலுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த ஆத்மா உடலால் தாங்கப்படுவது இல்லை, உடலை தாங்குவதே அந்த பிரம்மன் தான். பிரம்மனிடத்தில் தான் அந்த உலகமே இருக்கிறது. பிரம்மனை சார்ந்துதான் அந்த உலகமே இருக்கிறது. பிரம்மனால் தான் அந்த உலகம் வியாபித்திருக்கிறது. இதை போல கட்டடத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆகாசம் கட்டடத்துக்கு வெளியிலே இருக்கின்ற ஆகாசம். இப்ப ஆகாசத்துக்குள்ளே கட்டடம் இருக்கின்றதா அல்லது கட்டடத்துக்குள்ளே ஆகாசம் இருக்கின்றதா என்றால், ஆகாசத்துக்குள்ளேதான் கட்டடம் இருக்கிறது. கட்டடத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற ஆகாசம் தவறு. ஆகாசத்துக்குள் தான் கட்டடம் இருக்கிறது. அதே போல எல்லா சரீரத்துக்குள்ளும் பிரம்ம தத்துவம் இருக்கின்றதே நான் இருக்கிறேன் என்றால், எனக்குள் தான் எல்லா ஜீவராசிகளும் இருக்கின்றன. இதுதான் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய. என்னிடத்தில் ஆத்ம தத்துவம் இருக்கிறது, எல்லா வஸ்துக்களிடத்திலும் ஆத்மத்துவம் இருக்கிறது. அந்த ஆத்ம தத்துவம் நான் தான் எல்லா வஸ்துக்களுக்குள்ளும் ஆத்ம தத்துவமாக இருக்கின்றேன். இது முதல் அறிவு. இரண்டாவது அறிவு, எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய பரமாத்மா எனக்குள்ளும் இருக்கிறார், எல்லா ஜீவனுக்குள்ளும் இருக்கிறார். இந்த பரமாத்மா வேறு, நான் வேறு அல்ல. இதை யார் சம்பஷ்யன் பார்க்கிறார்? கட்டத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற ஆகாசமும் கட்டத்துக்கு வெளியே இருக்கின்ற ஆகாசம் இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல, இரண்டும் ஒன்றே. இப்ப இந்த இரண்டையும் வேறாக நம்ம காண்பிப்பது எது? உபாதி. உடல் ஸ்தூல சரீரம், மனம் சூக்ஷ்ம சரீரம், காரண சரீரம். இந்த மூன்றும் தான் என்னை ஒரே ஒரு தத்துவமாக இருக்கின்ற பிரம்மனுடன் சேராமல் பிரித்து காட்டுகிறது. எப்போது நான் தியானத்திலே சென்று எல்லாவற்றையும் நீக்கி அந்த ஒரே தத்துவம் தான் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது, அதுதான் எனக்குள்ளும் இருக்கிறது, அதுதான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறது. அப்போ எல்லா ஜீவராசிகளுமே அந்த பிரம்மனுக்குள்ளுதான் இருக்கிறார். பிரம்மன் தான் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார். அந்த பிரம்மன் வேறு யாரும் அல்ல, நானே என்று யாரால் பார்க்கப்படுகிறதோ சம்பஷ்யன் பரமம் பிரம்மயாதி, அவர்கள் அடுத்த க்ஷணம் பிரம்மமாகவே ஆகிவிடுகிறார்கள், பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள். இந்த இடத்துல அறிதல் அடைதல் இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கின்ற ஒன்று. 10வது மனிதன் தன்னை அறிவால் தொலைத்தான். அறிவு வந்த அடுத்த நிமிடம் அறியாமை போய்விட்டது. அறிவுதல் அடைதல், தன்னை அறிந்த தன்னை அடைந்து விடுகின்றான். அறியாமையினாலே என்னை நான் இழந்திருக்கின்றேன்,
நிதித்தியாசனத்தின் மூலமாக என்னுடைய அறிவு ஏற்பட்டு விட்டது என்றால் அங்கே நான் என்னை அடைந்தேன், அதுவாகவே நான் ஆகி விடுகின்றேன். இத்துடன் நிதித்தியாசனமானது நிறைவுறுகிறது. அடுத்த 11வது மந்திரத்திலிருந்து 14வது மந்திரம் வரை சிரவணத்தை எடுத்துக்கொண்டு பேசிக்கொண்டு போகிறார். உபனிஷத்திலே இப்படித்தான் இந்த முறையில்தான் உபதேசம் இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. என்ன கருத்தை சொல்ல வர வேண்டும் நினைக்கிறார்களோ அதை அவர்கள் எங்கு வேணா சொல்லுகிறார்கள். அந்த வகையிலே 11வது மந்திரத்திலிருந்து 14வது மந்திரம் வரை சிரவணமானது வருகிறது, விசாரமானது வருகிறது. அந்த விசாரத்திற்கு போவதற்கு முன்பாக ரொம்ப அழகான ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்து இந்த விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார். 11வது மந்திரத்தை படிப்போம், அந்த உதாரணம் என்ன என்று பார்ப்போம். பிறகு நாம் 12, 13, 14 3 மந்திரத்திலே எந்த விசாரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார், விசாரத்துக்கு என்ன பொருளை எடுத்துக்கொள்கிறார், எப்படி விசாரம் நடக்கிறது என்பதை பார்ப்போம். 11வது மந்திரம். ஆத்மானம் அரணிம் கிருத்வா பிரணவம் சோதராரணிம். ஆத்மானம் அரணிம் கிருத்வா பிரணவம் சோதராரணிம். ஞான நிர்மதனாபியாசாத் பாஷம் தஹதி பண்டிதः. ஞான நிர்மதனாபியாசாத் பாஷம் தஹதி பண்டிதः. அந்த காலத்திலே யாகங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று வரும்போது இந்த யாகத்திற்கு ரொம்ப முக்கியமானது அக்னியை அந்த காலத்திலே இருந்தவர்கள் எப்படி உற்பத்தி செய்தார்கள் என்றால், அரணிக்கட்டை என்று ஒரு கட்டையை வைத்துக் கொண்டு இன்னொரு கட்டையை வைத்துக் கொண்டு உராய்வதன் மூலமாக மேலே ஒரு கட்டை இருக்கும், கீழே ஒரு கட்டை இருக்கும், வைத்துக் கொண்டு அந்த கட்டையை உராய்வதன் மூலமாக கடைவதன் மூலமாக அதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அக்னி தீப்பொறிய என்ன பண்ணுவார்கள், பஞ்சிலோ அல்லது கற்பூரத்திலோ உடனடியாக அது பற்றுகின்ற அளவு உண்டான எந்த பொருள் இருக்குமோ அதை வைத்துக் கொண்டு அந்த அக்னியை அவர்கள் உடனடியாக அணையாமல் பாதுகாத்தார். அதன் மூலமாக ஹோமகுண்டத்திலே அக்னியானது ஏற்றப்படுகிறது, அக்னி வளர்க்கப்படுகிறது. அதை அணையாமல் நெய்யை விட்டு மற்ற திரவியங்களை விட்டு பாதுகாத்து யாகங்களை செய்வார்கள். அந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கிறார்கள். அரணின் கீழே ஒரு அரணிக்கட்டை. இங்க அரணிக்கட்டையை எதற்கு உதாரணம் கொடுக்கிறார் என்றால், ஆத்மானம் அரணின். ஆத்மானம் என்றால் மனதை, நம்முடைய மனதை கீழே இருக்கக்கூடிய அரணிக்கட்டைக்கு உதாரணம் கொடுக்கிறார். கீழே இருக்கக்கூடிய அரணிக்கட்டை மனதை கீழே இருக்கின்ற அரணிக்கட்டைக்கு உதாரணம். சரி. பிரணவஞ்ச உத்தர அரணி. பிரணவம் வேதத்தை, வேதத்தை அல்லது இந்த இடத்துல பிரணவம் என்றால் ஓம்காரத்தை உத்தர அரணின் மேற்கட்டையாக கொண்டு, கிருத்துவா கொண்டு. இதுதான் முதல் வரி. ஆத்மானம் அரணி மனதை கீழ்கட்டையாக கொண்டு, பிரணவம் ச உத்தர அரணின் கிருத்துவா
பிரணவத்தை ஓங்காரத்தை மேல் கட்டையாக கொண்டு என்ன செய்வார்கள்? ஒருவர் ரொம்ப பலத்துடன் மேல்கட்டையை பலத்துடன் பிடித்துக் கொள்ள, கீழ்கட்டையும் பலவந்தமாக ஆடாது அசையாது பிடித்துக் கொள்ள ஒருவர் என்ன பண்ணுகிறார்? கடைதல் என்கின்ற காரியத்தை செய்கிறார். கடைதல் என்கின்ற காரியத்தை செய்யும் போது அந்த கீழக்கூடிய மரக்கட்டையானது இவர்கள் கடைகின்ற அந்த வேகத்தினுடைய சக்தியினாலே உராயப்பட்டு, இரண்டு மரக்கட்டைகள் ஒன்றோடு ஒன்று உராயப்பட்டு, அதிலிருந்து அக்னியானது, தீப்பொறியானது வெடிக்கிழந்து வருகிறது. இப்ப அதை சொல்றாருங்க. இங்கே கடைதல் என்கின்ற காரியம் எதை கொண்டு கடையணுமா? ஞான நிர்மதன அபியாசா. ஞானம் நிர்மதனம். ஞானம் என்றால் விசாரம். விசாரம். ஞானம் நிர்மதனம். அபியாசம் என்றால் பயிற்சி. மதனம், மதனம் என்றால் கடைதல். விசாரம் என்ற பயிற்சியினால் கடைந்து. அப்போ சாஸ்திரத்தை முறையாக குருவிடத்திலிருந்து விசாரம் செய்து நிறைய சந்தேகங்களை எல்லாம் குருவிடத்திலே அவரே கேட்டு அவரே பதில் சொல்கின்ற அளவு, அதை எல்லாவற்றையும் தானும் கவனமாக அவருடன் நகர்ந்து தன்னிடத்திலும் விசாரம் செய்து ஞான விசாரம் தொடர்ந்து அதை பயிற்சியின் மூலமாக கடைதல் என்கின்ற காரியத்தை தன்னுடைய மனதிலே செய்தானேனால் அதிலிருந்து என்ன வருகின்றது? எப்படி அரணிக்கட்டையை கடைந்தால் அக்னி வருமோ அதே போல இங்கே இந்த விசாரத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலன் ஞான ஜுவாலா. ஞானம் என்கின்ற அக்னி ஜுவாலையானது வருகிறது. அந்த அக்னி ஜுவாலை என்ன செய்கின்றதா? இரண்டாவது வரியில கடைசியில உள்ள பாதம் ஞான நிர்மதன அபியாசம் பாசம் தகதி பண்டிதா. பண்டிதா பண்டிதர்கள், பாசம் தகதி பந்தத்தை எரிக்கிறார்கள். தகதி எரிக்கிறான், எரிக்கிறார்கள். பாசம் தகதி பண்டிதாக தகன், பண்டிதர்கள் எரிக்கிறார்கள். எதை? பாசம் பந்தத்தை. எது பந்தம்? எதெல்லாம் நமக்கு சொந்தம் அல்லவோ, எதெல்லாம் நமக்கு அந்நியமானதோ அதை எல்லாவற்றையும் என்னுடையது என்று நானாக ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அந்த எண்ணத்தினாலேயே நான் பந்தப்பட்டு கிடைக்கின்றேன். அந்த பந்தத்தை ஞான வாளால், ஞானத்தினுடைய துணை கொண்டு, ஞான அக்னியினுடைய துணை கொண்டு பாசமானது எரிக்கப்படுகிறது. பாசம் தகதி பண்டிதா. யார் இருக்கிறார்கள்? பண்டிதா. பண்டிதர்கள் என்றால் ஆயிரக்கணக்கான புஸ்தகங்களை படித்து வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் தவறு. உலகத்துல எல்லா மூலையிலும் இருக்கக்கூடிய அறிவு சார்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களுடைய அறிவை எல்லாம் தன்னுடைய அறிவுக்குள்ளே ஏற்றி வைத்துக் கொண்டவர்கள். சனாதன தர்மத்திலே இருக்கக்கூடிய எல்லா நூலையும் கற்று உணர்ந்தவர்கள்.
அவர்கள் பண்டிதர்களா என்றால் அவர்கள் புஸ்தக அறிவு படைக்கும். அவர்களால் பாசத்தை வெல்ல முடியாது. அப்ப இங்கே பண்டிதன் என்பவன் யாரு? பண்டா. பண்டா என்றால் பிரம்ம வித்யா என்று, பிரம்ம ஞானம். யாருக்கு பிரம்மனை பற்றின ஞானம் இருக்கின்றதோ அவன்தான் பண்டிதன். மற்றவர்கள் எல்லோரும் அபராவித்யா பண்டிதன். பராவித்யா பண்டிதன் அவர்கள் அல்ல, சொரூப பண்டிதர்கள் அல்ல. தன்னை காட்டிலும் வேறானதாக இருக்கக்கூடிய விதவிதமான சாஸ்திர அறிவு படைத்தவர்களே தவிர ஆத்ம அனுபவமானது அவர்களுக்கு தெரியாது. அவர்களால் பாசத்தை வெல்லவும் முடியாது. அப்ப இங்கே பண்டா இது பிரம்ம ஞானம். பிரம்ம ஞானம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ சகா பண்டிதா, பேர்பட்ட பண்டிதன் அந்த ஞானத்தினுடைய துணை கொண்டு தன்னுடைய அறியாமையினாலே ஏற்றி வைத்துக் கொண்டிருந்த எல்லா பாசத்தையும் இந்த அறிவை கொண்டு எரித்து விடுகின்றான், அழித்து விடுகின்றான். தனக்கு அந்நியமானதாக தன்னை காட்டிலும் வேறானதாக எது இருக்கிறது என்றால் ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், காரண சரீரம். அதை என்னுடையது என்று பாவிக்கின்றேன், அபிமானம் கொள்கின்றேன். அதனால் உண்டான பந்தம் அறிவை கொண்டு நீக்கப்படுகிறது. இப்ப இங்கே 5 முக்கியமான செயல்களின் மூலமாக இந்த பாசமானது எரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. முதல் விஷயம் என்ன என்றால் கீழ் அரணிக்கட்டை. அதை எதற்கு உதாரணம் கொடுத்தார் என்றால் மனதிற்கு உதாரணம் கொடுத்தார். கீழ் அரணிக்கட்டையானது ஏன் மனதிற்கு உதாரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் கீழ் அரணிக்கட்டையானது பலத்துடன் இருக்க வேண்டும், ஆடாது அசையாமல் இருக்க வேண்டும். எவ்வளவு உராய்ந்தாலும் எந்த விதமான சேதமும் இல்லாமல் ஞானத்தை வெளிப்படுத்தி அக்னியை வெளிப்படுத்திக் கொடுக்கக்கூடிய தகுதியோடைய கட்டையாக இருக்க வேண்டும். நல்ல காய்ந்து போன கட்டையாக இருக்க வேண்டும். ஜலம் என்பது என்றால் அக்னி வராது. ஜலத்திலே பலகாலம் கொழுந்திருந்தால் அக்னி வராது. அப்போ காய்ந்து போன தகுதியுடைய நல்ல பலம் பொருந்திய ஆடாது அசையாது இருக்கக்கூடிய, அதே போல மனமும் லோக விஷயங்களிலே அழிந்து இருந்தால் சம்சார சாகரத்திலே அழிந்து இருக்கக்கூடிய மனதிலே கடைகள் என்கின்ற காரியத்தை நம்மால் செய்ய முடியாது. அதே போல மனமானது ரஜோகுணத்திலே விக்ஷேப சக்தியிலேயே ஆடிக்கொண்டு இருந்தாலும் மனதை மதனம் கடைகள் என்கின்ற காரியத்தை செய்ய முடியாது. பலகீனமான மனம் இருந்தாலும் கடைகள் என்கின்ற காரியத்தை செய்ய முடியாது. பலம் பொருந்தியதாகவும் இருக்க வேண்டும். எல்லாவற்றிலும் விடுபட்டு நல்ல காய்ந்த மரத்தை போல தகுதியுட மனமாக இருக்க வேண்டும். விக்ஷேப சக்தியிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டு சத்துவகுணம் பொருந்திய மனமாக இருக்க வேண்டும். பலகீனம் இல்லாத மனமாக இருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் இருந்தது என்றால் அது அடிமனமாக அடிமரமாக வைத்துக் கொள்ளும். நாம் எல்லாம் என்ன தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் மனம் ரொம்ப வேதனையோடு இருக்கிறது, சலனத்துடன் இருக்கிறது, பதற்றத்துடன் இருக்கிறது, பயத்துடன் இருக்கிறது அப்படின்னா அந்த நேரத்தை தியானம் பண்ணலாமான்னு கேட்கும்.
எனக்கு ரொம்ப மனம் பதற்றத்துடன் பயத்துடனே இருக்குது, எனக்கு ஏதாவது தியானம் கற்றுக் கொடுக்கலைங்க. அல்லது ஆழ்ந்த பற்று உடைய மனம், பாசத்திலேயே தோய்ந்து போயிருக்கின்ற மனம், உணர்ச்சியிலேயே கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனதுக்கு அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டு நிர்மதனம் மனதை கடைதல் என்கின்ற காரியம் செய்ய முடியுமா என்றால் நல்ல பலம் பொருந்திய தூய்மையான எல்லாவற்றிலிருந்தும் உலக விவகாரங்களிலிருந்து உள் விவகாரங்களிலிருந்தெல்லாம் முழுமையாக விடுபட்டிருக்கக்கூடிய காய்ந்து போன மனம், தகுதி படைத்த மனம், ஊராய்ந்தால் அக்னியானது வெளிவருவதற்கு உண்டான தகுதி படைத்த மனம். இது முதல். இரண்டாவது மேல் கட்டை, மேல் அரண். அது ஞானத்தை சிரவணத்தின் மூலமாக வேதாந்த அறிவை பெறுவதன் மூலமாக வேதாந்த அறிவை சதாசிரவத்தாலும் இந்த நல்ல மனதிலே கொண்டு வந்து இட்டு நிரப்புவதன் மூலமாக அது மேல் கட்டையாக கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த கட்டையும் நல்லபடியான கட்டையாக இருக்க வேண்டும். அப்போ சிரவணமானது கவனமாக நம்மால் செய்திருக்கப்பட வேண்டும். தொடர்ந்து நன்றாக கவனமானது செய்யப்பட்டிருந்தால்தான் அது இந்த மனதை கொண்டு வந்து வைக்கப்படும். சிரவணம் அரைகுறையாக செய்யப்பட்டிருந்தது என்றால் சந்தேகத்துடனோ குழப்பத்துடனோ எதிரடையான சிந்தனைகளுடனோ சிரவணமானது செய்யப்பட்டிருந்தது என்றால் அப்பொழுதும் நம்மால் கடைதல் என்கின்ற காரியத்தை செய்ய முடியாது. 100% சரியான முறையிலே சிரவணம் செய்யப்பட்டது என்றால் அந்த ஞானம் மேல் கட்டையாக வருகிறது. சிரவணம் முடிந்ததற்கு பிறகு கடைதல் என்கின்ற காரியத்தை பண்ணணும். ஞானத்தை கொண்டு வந்து மனசுல போட்டாச்சு. இப்ப மனதிலே ஞானம் வாங்கப்பட்டு விட்டது. அதை அப்படியே விட்டு விட்டால் என்னாகும்? அக்னி வராது. அப்ப அந்த அக்னியானதை வெளிப்பட வேண்டுமானால், உள்ளுக்குள்ளே போன அந்த ஞான அக்னியானதை வெளிப்பட வேண்டுமானால் என்ன பண்ணணுமா? நிர்மதனாபியாசா. நிர்மதனம், ஞான நிர்மதனம், ஞானத்தை விசாரம் என்கின்ற கடைகளை செய்யணுமா? நல்ல பக்குவமாக மனனம் என்கின்ற கடைதலை தொடர்ந்து செய்தல். இந்த கடைதல் என்கின்ற செயல்பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் சரியான முறையிலே கடையணும். எந்த முறையிலே கடைந்தால் அந்த அக்னி வெளிப்படுமோ அந்த முறையிலே கடைவார்கள். அதே போல மனனமானது சரியான முறையிலே ஞான விசாரமானது தொடர்ந்து ஏற்பட்டு உள்ளே போடப்பட்ட ஞானமானது மனத்தின் மூலமாக உராயப்படுகின்ற நேரத்தை என்ன ஆகிறது? உராய 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 முழுமையான அக்னி வருவதற்கு உண்டான பக்குவ நிலைக்கு வருகிறது. அந்த மனசுல நான் என்ன பண்ணணும்? அபியாசம் என்கின்ற தொடர்ந்து தியானம் என்கின்ற அபியாசம் பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்தால் தொடர்ந்து அந்த தியானம் என்கின்ற பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்தால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஞானம் இந்த மனதின் மூலமாக ஒளி பொருந்தியதாக வெளியே வருகிறது. இந்த ஞான ஒளி என்ன ஆகும் தானா? எனக்குள்ளே இருக்கின்ற அறியாமை இருளை நீக்கி, அறியாமையினாலே வந்த அபிமானத்தை நீக்கி, அபிமானத்தினாலே வந்த ஆசையை நீக்கி, ஆசையினாலே வந்த
கர்மத்தை நீக்கி கர்மத்தினாலே வந்த கர்ம வினைகளை அழித்து என்னை முழுமையான பண்டிதனாக ஞானியாக என்னை ஆக்குகிறது அந்த ஞானம். அப்போ அடிமனம், மேல்மனம், ஞானம், சிரவணம், மூன்றாவது கடைதல் விசாரம் என்பது மூன்றாவது சாதனம். அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நிதித்தியாசனம், இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து மதனம் அபியாசம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து மூன்றாவது சாதனம். நான்காவது அதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அக்னி என்னுடைய சொரூபம். அந்த சொரூபம் ஐந்தாவது என்ன பண்ணுகிறது? என் சொரூபத்துக்கு விரோதமாக இருக்கின்ற விஞ்ஞானத்தை தகதி அழித்து விடுகின்றது. நான் என்ன ஆகி விடுகின்றேன்? என்னுடைய சொரூபமாகவே நான் ஆகிவிடுகின்றேன். இதை இந்த மந்திரத்தின் மூலமாக நமக்கு எப்படி கடைதல் என்கின்ற காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்பது இங்கே உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டது. இங்கே ஸ்ரவணத்தின் மூலமாக எதை கடைய சொல்லுகின்றார்? உதாரணமாக எதை எடுத்துக்கொள்கிறார் கடைவதற்கு? எந்த ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு இங்கே கடைய ஆசைப்படுகின்றது உபனிஷதம் என்றால், விதவிதமான விசாரத்திற்கு விதவிதமான பொருளை எடுத்துக்கொள்ளும். பஞ்ச தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு பஞ்சபூத விசாரம் எடுத்துக்கொள்ளும். ஒரு உபனிஷத்திலே பஞ்சபூதத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யும். இங்கே எந்த பொருளை விசாரத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றது என்றால், மூன்று அவஸ்தைகளை விசாரத்திற்காக எடுத்துக் கொள்கின்றது. மூன்று அவஸ்தைகளுடைய விசாரத்தின் மூலமாக ஞான நிர்மகனம் செய்யப்பட்டு கடைசியிலே பண்டிதன் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆத்மா என்னுடைய சொரூபம் என்பதை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளப் போகின்றார். என்ன மதனம் நடக்கிறது இங்கே பாருங்கள். 12வது மந்திரம் எப்படி இந்த மூன்று அவஸ்தைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்கிறார் பார்ப்போம். சயேவ மாயா பரிமோகிதாத்மா, சயேவ மாயா பரிமோகிதாத்மா ஷரீரமாஸ்தாய கரோதி சர்வம், ஷரீரமாஸ்தாய கரோதி சர்வம். ஸ்ரீ அன்னபானாதி விசித்ர போகைஹி, ஸ்ரீ அன்னபானாதி விசித்ர போகைஹி சயேவ ஜாக்ர பரித்ருப்தி மேதி, சயேவ ஜாக்ர பரித்ருப்தி மேதி. இந்த மந்திரத்திலே ஜாகிரத அவஸ்தா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு முழுமையாக விசாரமானது செய்யப்படும். என்ன விசாரம் செய்கிறார்? ச ஏவ சஹா ஏவ அந்த பிரம்மனே, சஹா பிரம்ம அந்த பிரம்மனே, சஹா ஏவ அந்த பிரம்மனே மாயா பரிமோகித ஆத்மா, மாயின் காரணத்தினாலே பரிமோகித ஆத்மா மோகத்தை அடைந்தவராய், பரிமோகித மோகத்தை அடைந்தவராய், மோகத்தை அடைந்த ஆத்மா என்றால் மனதுடன் கூடியவராய். ஓ பிரம்மன் தான் மாயினுடைய சக்தியினாலே மோகம் அடைந்து, பரிமோகிதம் மோகம் அடைந்தவன் என்ன பண்ணுகிறார்? அந்த பரிமோகிதமாக மோகம் அடைந்த மனதுடன் கூடியவன் ஷரீரம் ஆஸ்தாய, ஷரீரத்திலே அபிமானம் கொண்டு, ஷரீரம் ஆஸ்தாய ஷரீரத்தில் இருந்து கொண்டு, ஷரீரத்திலே அபிமானம் வைத்துக் கொண்டு,
சர்வம் கரோதி, அனைத்தையும் செய்கிறது. அப்போ பிரம்மன் தான் மாயையால் மோகத்தை அடைந்து அந்த மனதுடன் கூடியவராய் சரீரத்திலே சரீரம் ஆஸ்தாய, சரீரத்தில் அபிமானம் கொண்டவராய். இப்ப சரீரத்தில் அபிமானம் கொள்வது யாரு? ஜீவன். அப்போ அந்த பிரம்மன் தான் இங்கே ஜீவனாக மாறிவிட்டார். அப்போ ஜீவன் என்று தனியாக ஒன்று இல்லை. அழகாக காட்டுகிறது. ஜீவன் நான் என்று ஒன்று தனியாக இல்லை. இது ஒன்றே போதும். பிரம்மன் தான் ஒவ்வொரு சரீரத்துக்குள்ளும் அபிமானித்துக் கொண்டு ஜீவனாக தன்னை பாவித்துக் கொண்டு பலதரப்பட்ட காரியங்களை கரோதி செய்கிறாரே தவிர நான் செய்வது இல்லை. நான் என்கின்ற அந்த ஜீவன் என்கின்ற அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் உண்மையிலேயே இல்லை. எதனால இந்த செயல்பாடு கிடைக்கிறது? மாயா பரிமோகித, மாயையால் மோகிக்கப்பட்ட. இந்த வார்த்தையே மாயினால் மோகமடைந்த மனம் என்று சொன்னாலே உண்மையிலேயே மாயை பிரம்ம தத்துவத்தை மோகம் அடைய வைக்க முடியாது. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எவ்வளவு அழகா குறிப்பி போடுகிறது பாருங்க. மேக கூட்டங்களால் ஆகாசத்தை தொட முடியுமா என்றால் தொட முடியாது. மேக கூட்டங்களால் ஆகாசத்தை அழித்துவிட முடியுமா என்றால் முடியாது. மேக கூட்டங்களால் ஆகாசத்தை முழுக்க வியாபித்துவிட முடியுமா என்றால் முடியாது. அதே போல மாயையால் பிரம்மனை மோகிக்க வைக்க முடியுமா என்றால் முடியாது. மாயால் பிரம்மனை மறைக்க முடியுமா என்றால் முடியாது. மாயால் பிரம்மனை வியாபிக்க முடியுமா என்றால் முடியாது. ஆனால் நாம் இப்போது மோகம் அடைந்ததை போல நாம் இருக்கிறோம் அல்லவா? அதனால் இந்த வார்த்தையை போடுகிறது. அந்த பிரம்மன் தான் சதையேவ, அந்த பிரம்மன் தான் மாயையினுடைய மோக வசப்பட்ட காரணத்தினாலே மனதுடன், அந்த மோக மனதுடன் கூடியவனாய் சரீரம் ஆஸ்தாய், ஒவ்வொரு சரீரத்துக்குள்ளும் அபிமானம் வைத்துக் கொண்டு, ஜீவனாக தன்னை அபிமானம் வைத்துக் கொண்டு சர்வம் கரோதி, அனைத்தையும் செய்கிறது. இந்த தத்துவத்தை நமக்கு புரிய வைக்கத்தான் அப்படியே இந்த பாகவத் தான் போகணும். 16,008 மனைவிகளுடன் பரமாத்மா வாழ்ந்தார். ஒரே பரமாத்மா தத்துவம் 16,008 மனைவிகளுடன் கிரகஸ்தாஷ்டமத்திலே வாழ்ந்தார். இதை சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன தோணும்? எவ்வளவு பாருங்க, கிருஷ்ணன் இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறார், இது என்ன வாழ்க்கையாகிற மாதிரி நிறைய தவறான சிந்தனைகள் எல்லாம் வெளிப்படுவதை பார்க்கிறோம். நமக்கு கதை ரூபத்துல ஒரு விஷயத்தை உயர்வான புரியாத, புரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயத்தை கிரகித்துக் கொள்வதற்காக ஒரு கதை ரூபத்துல ஒன்று சொன்னா, நாம் அந்த தத்துவத்தை விட்டு அந்த உதாரணத்தை வைத்துக் கொண்டு அதுதான் உண்மையின் பேசி என்ன பண்ணுவோம்? எல்லா சரீரத்துக்குள்ளும் நம்ம இந்த சரீரத்தை காமித்தாகணும். பிரம்மனை காட்டணும்னா நம்ம சரீரத்தை காமித்தால்தான் பிரம்மனை காட்ட முடியும். மின்சாரத்தை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால், மின்சாரத்தினுடைய தன்மையை நான் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமானால், நான் ஒவ்வொரு மின் சாதனங்களுடைய துணை கொண்டுதான் மின்சாரத்தை காட்ட முடியுமே தவிர வேற எந்த வழிமுறையும் கிடையாது மின்சாரத்தை நான் தெரிந்து கொள்வது. பிரிட்ஜினுடைய தன்மையை கொண்டுதான் மின்சாரத்தினுடைய தன்மை தெரிந்து கொள்கின்றது. மின் விசையினுடைய தன்மை கொண்டுதான் மின்சாரத்தை தெரிந்து கொள்கின்றது. ஏசியினுடைய தன்மை கொண்டுதான் மின்சாரத்தை தெரிந்து கொள்கின்றது. அதே போல பிரம்ம தத்துவத்தை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நான் இப்போது கரணங்களோட என்னை இணைத்துக் கொண்டு
கர்ணங்களிலிருந்தே உலகத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே என்னால் கர்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாக்கிய கரணம் ஆந்திர இந்திரியங்களாக இருக்கட்டும், மனதாக இருக்கட்டும், அதுக்கெல்லாம் புத்தியாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தத்துவத்தை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இந்த கரணங்களோடு வாயிலாகத்தான் நான் புரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர இல்லை என்றால் நமக்கு புரியாது. அதனால்தான் சாஸ்திரம் தொடர்ந்து அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை போதித்து வரும்போதெல்லாம் இதை துணை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறது. அப்ப இங்கே மாயை என்கின்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு சக்தி, மாயானா என்னன்னு கேட்காதீர்கள், 3 குணம்தான் மாயா. 3 குணமானது பிரம்மனுடைய குணம், ஸ்வபாவம். ஸ்வபாவம் மாறிக்கொண்டே இருக்கு, சொரூபம் மாறாது. ஒரு காலத்திலும் சுபாவம் சொரூபத்தை தொடவும் முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது, மாற்றவும் முடியாது. சொரூபம் எப்பொழுதும் ஒன்று போலத்தான் இருக்கிறது. அது எல்லா சரீரத்துக்குள்ளும் சென்றாலும், எல்லா சரீரத்திலே விதவிதமான குணங்களோடு இணைந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் சொரூபம் அங்கே மாறுவதில்லை. சுபாவம், சுபாவத்துக்கு ஏற்ற சொரூபம் வெளிப்படுகிற நேரத்திலே சொரூபமும் மாறுபட்டு விட்டதோ, சொரூபத்திற்கும் பந்தம் வந்து விட்டதோ, சொரூபத்திற்கும் குணதோஷங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றதோ என்று நாம் பாவிக்கின்றோம். உண்மையிலேயே சொரூபத்திற்கு ஒரு தோஷமும் கிடையாது. எதனுடன் சேருகிறதோ அதற்கு ஏற்ற தன்னை வெளிப்படுத்துகிறதோ. இங்கே மாயா பரிமோகித ஆத்மா ஷரீரம் ஆஸ்தாய, ஷரீரத்துடன் அபிமானித்துக் கொண்டு ஜீவனாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு சர்வம் கரோதி, என்னென்னெல்லாம் பாக்கிய கரணங்களுக்கு செயல் இருக்கின்றதோ, ஆந்திர கரணத்து செயல் இருக்கின்றதோ அது எல்லாவற்றையும் கரோதி செய்கிறது. சஹா ஏவ, அந்த பிரம்மனே ஜாகிரத் விழிப்பு நிலையிலே என்னெல்லாம் செய்கின்றதா? ஸ்திரீஹி அன்ன பான ஆதி. இந்த ஜீவனானவன் தன்னை சரீரத்தோடு இணைத்துக் கொண்டு சரீர அபிமானம் வந்த உடனே, அப்ப உடனடியாக என்னென்னலாம் சரீரத்துக்குண்டான தர்மமோ, இந்திரியத்துக்குண்டான தர்மமோ, மனதுக்குண்டான தர்மமோ, அறிவுக்குண்டான தர்மமோ, அந்த தர்மத்துக்குண்டான எல்லா தர்மத்தையும் இந்த அபிமானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவன் செய்கிறான். என்னெல்லாம் செய்கின்றானா? ஸ்திரீஹி அன்ன பான ஆதி, ஆதின்னு போட்ட முதலாக விதவிதமாக இருக்கக்கூடிய என்னென்னலாம் கர்மங்கள் உண்டோ எல்லா கர்மத்தையும் செய்து அதன் மூலமாக இந்த இன்பங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கின்றான். ஸ்திரீ இன்பம், புருஷ இன்பம், புத்திர இன்பம், மித்திர இன்பம், பந்து இன்பம், என்னென்னலாம் இன்பங்கள் உண்டோ எல்லா இன்பத்தையும் இந்த தேகத்தில் இருந்து அனுபவிக்கின்றான். அதே போல அன்ன பானாதி, அன்னம் உணவு, விதவிதமான உணவுகள், பானம் விதவிதமான ரசங்கள். பானம் என்றால் நாம மது நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது, விதவிதமான ரசத்தோட கூடிய பானம். அதே போல வஸ்திரமாக இருக்கலாம், என்னென்னலாம் இன்பங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் விசித்திர போகைகி போட்ட விதவிதமான போகைகி, போகிய வஸ்துக்களினாலே போகங்களை, இன்பங்களை இவன் அனுபவித்துக் கொண்டு என்ன நினைக்கின்றான்? இந்த ஜீவன் இவைகளின் மூலமாகத்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவு என்பது கிடைக்கிறது, இவைகளின் மூலமாகத்தான் என்னுடைய துக்கங்கள் எல்லாம் நீங்குகிறது, இவைகளின் மூலமாகத்தான் நான் நிறைவு அடைவேன் என்று நினைத்துக் கொண்டு இதற்கு பின்னாடியே சென்றவனாய் இந்த இன்பங்களை நுகர்ந்து கொண்டு பரிதிருப்திம் ஏதி,
பரிதிருப்தி இன்பத்தை அடைகிறது என்று திருப்தியை அடைகின்றன. பரிதிருப்தி, நான் சந்தோஷமாக இருக்கின்றேன், எனக்கு நல்ல மனைவி கிடைத்து விட்டால், எனக்கு நல்ல கணவன் கிடைத்து விட்டான், எனக்கு நல்ல குழந்தைகள் கிடைத்து விட்டார்கள், எனக்கு நல்ல பேட்டி கிடைத்து விட்டால், பேரன் கிடைத்து விட்டான், எனக்கு நல்ல அம்மா அப்பா கிடைத்து விட்டார்கள், எனக்கு நல்ல பந்துக்கள் கிடைத்து விட்டார்கள், எனக்கு நல்ல சகோதரர்கள் கிடைத்து விட்டார்கள், எனக்கு நல்ல உறவுகள் கிடைத்து விட்டது, எனக்கு நல்ல நண்பன் நண்பி கிடைத்து விட்டால், எனக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைத்து விட்டது, எனக்கு நல்ல இன்பம் எல்லாம் கிடைத்திருக்கின்றது என்று இந்த ஜீவன் விசித்திர போகை, விதவிதமான இன்பங்களை நுகர்ந்து கொண்டவனாய் அதிலேயே இவன் கிடைக்கின்றான். அதுதான் இன்பமாக, அதுதான் தனக்கு இன்பம் நினைத்துக் கொண்டு அதிலே போய் திருப்தியாக இன்பத்தை உடையவனாக இவன் நினைக்கிறான். யாரு? சகையேவ அந்த பிரம்மனே. எப்போது? ஜாகிரத் அவஸ்தாயாம், ஜாகிரத் அவஸ்தையில், விழிப்பு நிலையிலே இந்த காரியமானது இவனாக செய்யப்படுகிறது. எவ்வளவு அழகா பிரிச்சு காட்டுறார் பாருங்கள். இந்த விழிப்பு நிலையிலே, ஜாகிரத அவஸ்தையிலே விதவிதமான அனுபவங்களை அனுபவிக்கக்கூடியவன் யாரு? ஷரீரம் ஆஸ்தாய, ஷரீரத்தை அபிமானித்துக் கொண்டு. யாரு சரீரத்தை அபிமானிக்கிறார்? அந்த பிரம்மன் தான். அப்ப இந்த பிரம்மன் ஷரீரத்தை அபிமானிக்கும் போது ஸ்தூல சரீர அபிமானி யாருன்னு பார்க்கிறோம். தத்துவத்துல விஸ்வன் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஸ்தூல சரீர அபிமானி விஸ்வன். ஸ்தூல சரீரம் வரைக்கும் அபிமானித்து ஸ்தூல சரீரத்திலே இருந்து கொண்டு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் நுகர்வோன் யாரு? அதே பிரம்மன் தான். இங்கே ஸ்தூல சரீரத்தை அபிமானித்தால் அவன் விஸ்வன். இப்போ அவன் என்னாகின்றான்? தன்னை ஒரு ஜீவனாக பாவித்துக் கொண்டு ஜாகிரத அவஸ்தையிலே, விழிப்பு நிலையிலே விதவிதமான இன்பங்களை எல்லாம் சரி இவ்வாறு நுகர்கிறானே, நான் இன்பத்தை அனுபவித்து விட்டேன், நிறைவை அனுபவித்து விட்டேன், எனக்கு எல்லா துன்பமும் போய்விட்டது, நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இவன் இதே உலகத்திலேயே விழிப்பு நிலையிலேயே வாழ்ந்து விட்டு போண்டியதானே. இந்த ஜீவன் விழிப்பு நிலையிலேயே வாழ்ந்து விட்டு போக வேண்டியதானே. காரணம், இந்த உலகத்தில் எல்லா இன்பமும் இருக்கிறது. மனைவி இன்பத்தை கொடுக்கிறான், கணவன் இன்பத்தை கொடுக்கிறான், குழந்தை இன்பத்தை கொடுக்கிறார்கள், இந்திரியங்களுக்கு விதவிதமான அன்னங்கள் கிடைக்கிறது, வயிற்றுக்கு சோறு கிடைக்கிறது, விதவிதமான பானங்கள் இருக்கிறது, எல்லாவற்றையும் நல்ல வஸ்திரம் இருக்கு, எல்லா சுகத்துக்கும் உண்டான உலகம் இருக்கிறதே. விழிப்பு நிலையிலேயே தூங்காமல், கனவு காணாமல் இதே உலகத்திலேயே வாழ்ந்து விட்டு போண்டிதானே. ஆனால் அது நடப்பது இல்லை. என்ன காரணம்? விழிப்பு நிலையிலேயே அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் இவனுக்கு உண்மையிலேயே நிறைவை கொடுத்திருந்தது என்றால், சந்தோஷத்தை கொடுத்திருந்தது என்றால், இவன் அடுத்த உலகத்தை நாட வேண்டிய, அடுத்த அவஸ்தையை நாட வேண்டிய அவசியம். எப்போது நாம் ஒன்றை விட்டுவிட்டு ஒரு இன்பத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ள இன்பத்தை விட்டுவிட்டு அடுத்த இன்பத்தை நாடுகின்றோமோ, அப்பொழுதே நமக்கு இந்த அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்பத்திலே முழுமையான திருப்தி என்பது இல்லை, சந்தோஷம் என்பது இல்லை என்பதுதான் அனுபவத்திலே நாம் பார்க்கின்ற ஒன்று. எத்தனையோ உதாரணம் நாம கொடுக்கலாம். ரொம்ப 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 பிடித்தமான பாடம், ரொம்ப பிடித்தமான பாடம். எப்பொழுது அந்த பாடலை கேட்டாலும் நம்முடைய மனமானது அப்படியே உத்தாரணமாகிறது, வேறு அடைகிறது. ஆனால் அந்த பாட்டை காலையிலிருந்து தூங்குகின்ற வரைக்கும் தொடர்ந்து அதே பாட்டையை நாம் கேட்க விருப்பப்படுவோமா? வேற எந்த சப்தமும் காதுல விழாம அதே பாட்டை மட்டும் தொடர்ந்து கேட்கும். எத்தனை நாள் வாழ்க்கை முழுக்க 24 மணி நேரமும் 364 நாட்களும்
வாழ்க்கை முழுக்க அதே பாடல், வேற எந்த பாட்டு நாம் என்ன சொல்றோம், அந்த பாட்டு பிடித்தமான பாட்டு தான், அதை விட இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு, இந்த பாட்டையும் கேட்டுக்கிறேன், அப்பப்போ கேட்டுக்கிறேன், எப்போதும் கேட்க முடியாது. ஏண்டா எப்பொழுதும் கேட்டால் அது எனக்கு சுவையை கொடுப்பது இல்லை, முழு ஆனந்தத்தை கொடுப்பது இல்லை. அப்போ நான் எந்த அனுபவத்தை நான் அனுபவித்தாலும் தொடர்ந்து அந்த அனுபவத்தை நான் அனுபவிக்க முடிகின்றதா என்றால் இல்லை, வேறு அனுபவத்தை மனம் நாடுகிறது. அதிலிருந்தே நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம், நாம் இந்த உலகத்திடத்திலே சென்று ஸ்திரீயாக இருக்கலாம், அன்னமாக இருக்கலாம், பானமாக இருக்கலாம், புத்திர கலத்திர மித்திர தேக கேக பசு அஸ்வ கஜ என்னெல்லாம் ஆதின்னு போட்டார்லவா, விசித்திர போகை, விதவிதமான போகங்களை எல்லாம் நாம் நுகர்ந்து அதனால் நான் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன் என்று சொன்னால் அந்த உலகத்தை விட்டு விட்டு போகக்கூடாது, அந்த வஸ்துக்களை விட்டு விட்டு நான் நீங்கக்கூடாது, அந்த அனுபவங்களோடையே வாழ வேண்டும். ஆனால் இந்த விஸ்வன் அவ்வாறு இருப்பது இல்லை. அந்த உலகத்தை விட்டும் நீங்குகிறான், இந்த வஸ்துக்களை விட்டும் நீங்குகிறான், அந்த வஸ்துவோட இந்த உலகத்தோட அபிமானம் வைக்கக்கூடிய சரீரத்தை விட்டும் நீங்குகின்றான், வேறொரு லோகத்துக்கு போறான். எதற்காக போகிறான்? இந்த வஸ்துக்களும் இன்பத்தை கொடுக்கவில்லை, அந்த அனுபவங்களும் எனக்கு நிறைவை கொடுக்கவில்லை, அந்த உலகங்களும் எனக்கு நிறைவை கொடுக்கவில்லை, இது எல்லாவற்றும் காரணமாக இருந்த ஸ்தூல சரீரமும் எனக்கு நிறைவை கொடுக்கவில்லை, வேற எங்கேயோ நிறைவு இருக்கிறது, அங்கே நான் போனால் நிறைவை அடைவேன் அந்த லோகம். சரி, இந்த பிரம்மன் இப்பொழுது ஸ்தூல சரீரத்தை அபிமானிக்கும் போது விஸ்வனாக இருந்து கொண்டு இன்பத்தை நுகர்கிறது. சரி, இதே ஜீவன் ஜாகிரத அவஸ்தையை விட்டு விட்டு சுஷுப்தி அவஸ்தைக்கு போகிறான், சொப்ன அவஸ்தைக்கு போகிறான். அங்கே என்ன ஆகிறான் பாருங்க, 13வது மந்திரம். ஸ்வப்னே சஜீவ சுகதுக்க போக்தா, ஸ்வப்னே சஜீவ சுகதுக்க போக்தா, ஸ்வமாயயா கல்பித ஜீவலோகே, ஸ்வமாயயா கல்பித ஜீவலோகே, சுஷுப்தி காலே சகலே விலீனே தமோபிபூத சுகரூபமேதி, சுஷுப்தி காலே சகலே விலீனே தமோபிபூத சுகரூபமேதி. முதல் வரி முழுக்க ஸ்வப்ன அவஸ்தையும், இரண்டாவது வரி சுஷுப்தி அவஸ்தா, இரண்டையும் சேர்த்து கொண்டு வந்து விட்டார். ஸ்வப்ன அவஸ்தா, சுஷுப்தி அவஸ்தா. இங்க ஜீவன் யாரு? ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டு விட்டது போன மந்திரத்துல. சகையே ஜீவா, அவனே ஜீவனாக இருக்கிறான். ஜீவன் என்று ஒன்று தனியாக இல்லை, பிரம்மனே ஜீவனாக இருக்கிறார். எப்பொழுது ஜீவனாக இருக்கிறார்? சரீரம் ஆஸ்தாய், சரீரத்துடன் அபிமானிக்கும் போது ஜீவனா இருக்கார். எதனால சரீரத்தில் அபிமானிக்கிறார்? பரிமோகிதாத்மா மாயையா, மாயினால் முகம் கொண்டு எப்பொழுது ஜீவனானவன் அந்த மோகிக்கூடிய மனதோடு இருக்கிறானோ தான் ஜீவனாக இருக்கிறான். மோகம் நீங்கிவிட்டால் அவன் ஜீவன் அல்ல. என்னை நான் எப்பொழுது ஒரு கதாபாத்திரத்துக்குள்ளே இணைத்துக் கொள்கின்றேனோ அப்பொழுதுதான் நான் அந்த கதாபாத்திரத்துக்குண்டான குணம் உடையவனாக இருக்கிறேனே தவிர, அந்த கதாபாத்திரத்துக்குண்டான மாஸ்கை நீக்கிவிட்டால், முகத்திரையை நீக்கிவிட்டால் நான் ஜீவன். அதே போல மாயையுடன் சேர்ந்தால் பிரம்மன் ஜீவனாக வருகிறார். ஜீவன் ஒன்று தோன்றுவதை போல தெரிகிறது. மாயை இல்லாது போனால் ஜீவன் இல்லை, யாருக்கான பிரம்மன் மட்டுமே இருக்கிறார். அப்ப இங்க அந்த ஜீவன் என்ன செய்கிறார்? ஜீவகா, ஜீவனாக விளங்குகின்ற இந்த சகா பிரம்மன்
ஸ்வமாயையா தன்னுடைய மாயையினால் கல்பித ஜீவலோகே ஸ்வப்னே கல்பிதமான ஒரு லோகத்தை தோற்றுவிக்கிறார். இந்த லோகம் ஸ்வப்னம். ரொம்ப அழகான ஒரு இடம். சாயங்காலம் பார்ப்போம் விரிவா. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம்.